સૌપ્રથમ વાત કરવાની છે આજના સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાની। નીટ યુજી 2024માં ગ્રેસ માર્ક્સ મેળવનાર 1563 ઉમેદવારોના સ્કોર કાર્ડ રદ કરવામાં આવશે। આ અંગે કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં માહિતી આપી છે। તેમણે કહ્યું છે કે જેમના સ્કોર કાર્ડ રદ કરવામાં આવશે તેમને પરીક્ષામાં ફરીથી હાજર રહેવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે। મેડિકલ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ એટલે કે નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ યુજીની પરીક્ષા દેશભરમાં લેવાઈ હતી। ગુજરાતમાંથી અંદાજે 80,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને દેશમાંથી 24 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી, પરંતુ તેમાં ગેરરીતિના આક્ષેપને લઈને સમગ્ર મુદ્દો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો। નીટ યુજી 2024 પરિણામને પડકારતી 3 અરજીઓ પર આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ। 4 જૂને પરિણામ જાહેર થયા બાદ અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી। આ અરજીઓમાં એવી માગણી કરવામાં આવી છે કે પરીક્ષામાં ગેરરીતિના આરોપોની તપાસ એસઆઈટી એક્સપર્ટ કમિટી દ્વારા કરવામાં આવે, તેમજ 4 જૂનના પરિણામના આધારે જે કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે તે બંધ કરવું જોઈએ। 5 મેના રોજ લેવાયેલી નીટ પરીક્ષા રદ કરીને ફરીથી પરીક્ષા લેવામાં આવે। એનટીએએ 1563 વિદ્યાર્થીઓને ગ્રેસ માર્ક્સ આપ્યા છે, જેના પર સવાલો ઊભા થતા હતા અને ફાઇનલ ફેસલો એ આવ્યો કે હવે પરીક્ષા ફરી લેવામાં આવશે। सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। काउंसलिंग पे स्टे तो नहीं दिया, स्टे नहीं दिया है काउंसलिंग पे, पर उनके काउंसिल ने कहा कि काउंसलिंग हम आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ दीज 1563 स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम काउंसलिंग विल कंटिन्यू। देयर इज नो स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्जाम देने का, प्रोबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्जाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्जाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। तो एक नजर करिए आखिरे શું કહ્યું છે સુપ્રીમ કોર્ટે, શું છે ફાઇનલ ફેસલો। નીટ પરીક્ષા રદ નહીં થાય, ગ્રેસ માર્ક્સ વાળાને આપવી પડશે ફરી પરીક્ષા નહીં આપે તો ગ્રેસ માર્ક્સ કપાશે। 1563 વિદ્યાર્થીઓની 23 જૂને પરીક્ષા ફરી થવાની છે। 30 જૂન સુધી પરિણામ આપવું પડશે અને 6 જુલાઈથી શરૂ થશે કાઉન્સેલિંગ। तो बीजी तरफ केंद्रीय शिक्षण प्रधान धर्मेन्द्र प्रधाने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक थवाना आरोपोने फगावी दीधा। તેમણે કહ્યું કે તેના કોઈ પુરાવા નથી। ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને કહ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટે આ કેસની સુનાવણી કરી રહી છે અને અમે તેના નિર્ણયનું પાલન કરીશું। અમે સુનિશ્ચિત કરીશું કે કોઈ વિદ્યાર્થીને નુકસાન ન થાય। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोलिज हुई है नीट के संबंध में, पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है।
स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। મેડિકલ કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવાનો એકમાત્ર રસ્તો એટલે નીટની પરીક્ષા અને આટલી મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષામાં જ જો ચોરી થાય તો પંચહાલના જે છે નીટની પરીક્ષામાં ચોરી કરવાના કૌભાંડમાં મોટો ખુલાસો થયો છે અને સાથે જ આપને જણાવીએ કે આરોપીઓએ ભેગા મળી પરીક્ષામાં ચોરી કરવાનું કૌભાંડ રચ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે। 5માંથી 3 આરોપી પરીક્ષાના આગલા દિવસે એકબીજાના સંપર્કમાં હતા। મુખ્ય આરોપી તુષાર ભટ્ટે જે શાળામાં પરીક્ષા કેન્દ્ર હતું તે શાળાના આચાર્ય પરસોત્તમ શર્માના ઘરે રૂબરૂ મુલાકાત કરી હતી। મુલાકાતની ઘટના છુપાવવા માટે શાળાના આચાર્યએ સીસીટીવીનું ડીવીઆર ફોર્મેટ કર્યાનું સામે આવ્યું છે, જે ખૂબ જ ચોંકાવનારી ઘટના છે। પરીક્ષામાં ચોરી કૌભાંડના ખુલાસા બાદ 8 મેના રોજ તુષાર ભટ્ટ, આરિફ વોરા, પરસોત્તમ શર્મા હોટલમાં મળ્યા હોવાની વિગત પણ સામે આવી રહી છે। પોલીસ તપાસમાં મળી આવેલા વિદ્યાર્થીઓના નામની યાદીમાં વિદ્યાર્થીઓના નામની આગળ ભૂરા અને કાળા કલરના રાઉન્ડ અને ટીબી અને પીઆર નામના કોડ પણ લખેલા જોવા મળ્યા। ટીબી એટલે તુષાર ભટ્ટનો વિદ્યાર્થી અને પીઆર એટલે પરસોત્તમ રોયનો વિદ્યાર્થી તેવું અર્થઘટન થતું હોવાનું પણ પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે। પોલીસ તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આ જે આરોપીઓ છે તેઓએ પુરાવાનો નાશ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો છે। શાળાના જે આચાર્ય હતા પરસોત્તમ શર્મા તેના ઘરે તુષાર ભટ્ટે જે પરીક્ષાના આગલા દિવસે મુલાકાત કરી હતી તેના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ ડીવીઆરમાંથી ફોર્મેટ કરી દેવામાં આવ્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે। તો બીજી તરફ જે વિદ્યાર્થીઓના નામની આગળ ટીબી અને પીઆર જે લખેલું હતું તે તપાસવામાં આવતા પોલીસને જાણવા મળ્યું છે કે ટીબી એટલે તુષાર ભટ્ટનો વિદ્યાર્થી અને પીઆર એટલે પરશુરામ રોયનો વિદ્યાર્થી। આ સમગ્ર મામલે હાલ પોલીસે જે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓના નિવેદનો લેવાની કાર્યવાહી હાલ હાથ ધરવામાં આવી છે અને વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે પોલીસ દ્વારા કે હજુ પણ આ નીટની જે ચોરી કરાવવાનું સમગ્ર ષડયંત્ર હતું તેની અંદર હજુ કેટલા આરોપીઓ સંડોવાયેલા છે। નિકુંજ પટેલ, ટીવી।